ප්‍රශ්නෝත්තර සැසිවාරයේ තුන්වෙනි සැසිය. ඉතින් අපි ලිඛිත ප්‍රශ්න වලින් සැසිවාරය ආරම්භ කරමු කියලා මතක් කරනවා. අපි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන විදිහට කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිමු. පෙරුවන් සරණයි ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ. අද 2022 දෙසැම්බර් මාස 7 වෙනි බදාදා ඕස්ට්‍රේලියාවේ බ්‍රිස්බන් නුවර පවත්වනු ලබන 8 දිනක නේවාසික භාවනා වැඩමුළුවේ ප්‍රශ්නෝත්තර වාරයේ 3 වන දිනේ. අද දවසට සිංහල මාධ්‍යෙන් කමඨහන් වාර්තා 10ක් සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙන් වාර්තා 4ක් ලැබිලා තියෙනවා. මුලින්ම මම ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීමට සමන්තට ආරාධනා කරනවා. හොඳයි. Avasarai Bante. There are 4 English questions today, and they are all practice questions. This is the first English question. Most Venerable Bante, walking meditation. I start my walking meditation trying to empty my mind of all thoughts. As I walk, I feel roughness, coldness, hotness, sand particles on the floor. I observe that my big toe is constantly balancing my body by dispersing body weight into different areas of the floor. Sometimes I feel pain in my legs. I observe that they are fading and new pains starting in different parts of the legs. They fade too as they come, and this process continues during the walking. During my walks, I try to concentrate on I am here now. I try to keep my focus on different sensations in my feet, the feeling of the wind and the sun. As I do that, I can walk about 50 to 60 feet without any thoughts. During these times, I'm experiencing ditte ditte mattang. I see, I hear, I feel things, and I recognize them as a man, woman, tree, voice, etc. But there are no thought processes following them. Then I wonder that must be what enlightened arahants are experiencing. Soon my mind starts to wander off, and remembering your example of a caravan, I am trying to bring back my sati to a focal point. It's a constant struggle. Bhante, the question continues to sitting meditation. Shall I pause? Yes, here? please. Continue, please. Sitting meditation. At the start of each sitting, I'm trying to keep my mind empty until my natural breathing becomes prominent. Then I follow it and recognize long breaths, short breaths, gaps, and durations between breaths. Usually I'm trying to keep my focus on my nostrils, but I'm experiencing my breaths on my tummy, back, and shoulders as well. Sometimes I feel such a soothing sensation runs through my body during inhales. The gap between exhales and inhales becomes much longer, and breathing becomes shallow. I feel like my body does not need much air. Sometimes my mind floats between breathing, my focal point, and thoughts. These thoughts are quite vibrant, like dreams, but I know that I am not sleeping. As soon as I realize that, my mind wandered off. Focus comes back to breathing. So when I am listening to the early part, that is the walking, 3 things I thought of mentioning. First thing is observing 30 to 40 steps, commendable, very good. And while it is happening, sometimes pain happens. But even the mind goes to pain, walking continues. That's a kind of a thing repeated in the sitting also. So while pain is there, walking is happening. Now, who am I? I am a person observing the pain, or the effortless walking. Inferentially you can understand. So at that time walking is perfect, because it is completely effortless, but only miracle is you can observe it through the pain. That is the time you are walking without yourself. Yourself is engaged in pain that appear more threatening to the life or more dramatic, but still we have the capacity, if you are prepared inferentially or in a deductive manner, still the walking is happening. That walking is the perfect walking. So if you wish to know the walking without yourself,
the pain must come and disturb you. Sound must come and disturb you. Thoughts must come and disturb you. They are not really a disturbance, they are challenges. So this is how we are stepping into the mindfulness with clear comprehension. At least two things are there. Naturally, mind is wandering in our normal terms, but still, walking is happening. And again, from the pain to the walking can happen. That's also another thing. You have to see whether it is happening effortlessly or with your will, with your volition. You have to observe long, then only you can understand. Whenever the mind goes wandering, astray, bewilderment, also it is happening automatically. Still you can aware two things, pain and walking happens. You have the capacity to see or see through the pain, and still you can see the puppet is walking. Same thing in sitting also. So therefore these things for the beginners appear like a distraction, bewildering, wandering, but when you advance, you can see two-dimensional, diversified mindfulness, and that is the way you get engaged. You become very diligent, you can become very vigilant and see many things are happening at a time. You select whatever the thing giving the self-egotistic trip. But others are happening. So while you are understanding how the egotistic way happening, pain or whatever may be, still you can see the natural breathing, natural walking happens. So this is the way you are looking at yourself as if someone else. Exactly you can look at someone else and see that particular person also split mind. They are not completely in one thing at a time, that done will never happens. So that is not a mistake. That's not a defilement. That's really a merit. That's really a skillfulness. You to see, this is what you call seeing through. This is what you call vipassana. So therefore, develop the mindfulness, and whenever it is ready for the diversification, don't consider it as a distraction. Don't consider it as a bewilderment. Consider it as a challenge for the diversification. That diversification, we can say, clear comprehension. And there, the life is completely dramatic. It is appear like a teledrama. It appear like a drama. You can observe. You are also in the stage. And you are also in the stadium also, in the onlookers also. So you can see how much the efficiency increases. So that is the way of living. Otherwise we are in a dream. Otherwise we are in an eccentric situation. So this is the way, awakening. So this is a two-dimensional. It can go multivarious, multidimensional or multitasking way. So therefore please continue with the same. I hope the person who has written have certain amount of idea, certain amount of skill. Please continue. We are moving. This is the second English question, Bhante, also a practice question. Walking meditation. When planting the foot, I noted planting. When planting, pressure began at the heel of the foot and was a coarse sensation punctuated by sharp feelings of rocks. As I pressed forward, pressure rolled to the outside edge of the foot. When pushing off the ground, force was exerted mainly near the big toe. I noted lifting. The first 20 steps I noted warm, warm. After these 20 steps I noted cool, cool. At 30 steps I noted the mind losing focus on the sensations of the feet and getting lost in thoughts of planning. I noted thoughts, but with a feeling of frustration. This lasted about 5 steps. After this, attention came back to sensations in the feet. This continued in cycles throughout the session. Getting lost in thought is more common in the walking meditation than sitting meditation. Thank you for sharing your knowledge, Bhante. So this is also 30-40 steps can be mindful. That's a great achievement. And when walking is going like a river, is entering into the sea.
the brisk water from the fresh water. And then the identity of the river is disappearing. So likewise, even if you start with linear system of walking, after a while when the mindfulness come up to a certain maturity, it accommodates all the other aspects, just like entering into the sea. And there onward, whether you are walking or sitting or sleeping, bathing, eating, everything the same. So therefore, entering point is walking, but ultimately it is diversifying and merging into the whole life. That some people do it sitting, some people do it walking, whatever it may be. So therefore, at the beginning, you have to have the structure. Walking meditation, sitting meditation, day-to-day activities. Ultimately, when everything comes to the merge into the sea, every time, whatever you are doing, there's no good and bad. There are no impediments, no hindrances. You can keep the issue open. So that is the point where you start to live the life. Otherwise you are paralyzed. Otherwise you are partial. So that is the way you start as the beginner. But whenever you develop regular practice, ultimately all the events, every place become here and now. Here now I am. So then onward, world is not so dirty. World is not so habitual. World is a stage or a campus for you to study the everything in and out. So that is how we are making use this our life, which was not the case in the past. But now make the whole, it as a universe, the universal. Mindfulness must be universal. Then you are making the whole world as a meditation center. Every time is meditating time. Every person, every impediment is a lesson. So that's the way you become skillful. It's a continuation of like the last report. So my advice is please continue with the same, with the zest, with the confidence, please. We are moving. This is the third English question, Bhante, also a practice question. Walking meditation. I stood near the gravel path, gave attention to my body that I'm standing there. As I started walking, I kept my attention to my feet. The sensation of my feet touching the ground. Observed how my sole, middle, toes, tip of my feet. Noted the coarseness of the ground. I kept walking at my normal pace, focusing on my feet. After taking about 30 steps, my mind left the walking process and got diverted to other thoughts. It happened several times, but I noticed my mind leaving, immediately brought my attention back to my feet. Yesterday I was more focused on the movement of my feet. I felt the sensation of the left foot was lighter than the right foot. The right foot, the sensation was more. Felt pins and needles as I was walking along the path. I felt my focus on the movement of my feet was improving without diverting to other thoughts. Thank you for your kind advice, Bhante. Thero Saranai. It's almost like the second report. 20-30 steps you can manage. So within that time, definitely mind become mature, mindfulness become mature. You must be ready, whatever the thing happen. That means choicelessly be aware. You have the evenly suspended attention. Walking is the main object. Walking is the pivotal point. But let the other things to come. They never disturb you. Unless otherwise you disturb them. Mindfulness is such a strong thing, cannot be disturbed. If you have a weak mind, if you have unfaithful mind, if you have bewildered mind or perverted mind, then only things become distraction, frictional. Otherwise, once the mindfulness come up to a sustainable level, everything is promoting, everything is a challenge. So go with that challenge. Of course, it needs a lot of energy, but I hope you have. So therefore, go with prepared mind or be prepared for anything happens. Good. This is the fourth and final English question, Bhante. It has two parts. Day 2, Walking Mindfulness.
I started placing one foot in front of the other and focused my attention on my walking, thinking right, left, right, left. I kept my focus on my feet in this way for a little while. I then shifted my focus to the right foot only and paid attention to what I felt while placing the foot gradually on the floor, and then when lifting it off gradually. I noticed the order in which the foot came into contact with the floor, and also when lifting off. I noticed that the floor felt hard and cold under my foot. I did this for a little while, and then shifted my focus to the left leg only, and observed what I felt while gradually placing it on the floor, and then while lifting off. I observed that the experiences between the 2 feet were mostly similar. I noticed that today I was able to maintain a prolonged focus on my walking and 2 feet compared to yesterday. There were some interruptions to my primary object, and I was able to note these as they happened and bring my focus back to my primary object. The walking felt comfortable and peaceful. Grateful for any advice or comments, Bhante. Bhante continues to sitting. Should I keep going? Yes. Sitting mindfulness. I commenced the mindfulness with a full body scan from the top of the head to the tip of the toes. Doing this enabled me to gain awareness of my posture and how the body felt at each body part. After relaxing my body, I brought my focus to my in-breath and out-breath and observed that. I felt a subtle coolness going up my nostrils with my in-breath and my chest rise up. Then as I breathed out, the chest fell and a subtle coolness was felt against the skin between the top lip and nostrils. I noticed that I was taking longer breaths as I started, but the breaths became shorter as I progressed, followed by me taking a much deeper breath to relax the breathing again. I felt that subconsciously I am trying to control my breathing again, and as a result this is happening. I continued to watch my in-breath and out-breath, noting when my breaths are becoming shorter and taking a deep breath to relax. At times my focus would shift to outside noises and also to my body when I felt cold wind from the air conditioning blowing. I noted my focus had shifted from my breathing and brought it back to the breathing. After being in the sitting posture for a while, I started feeling impatient and wanted to break from the sitting posture. I noted that this may be my mind trying to break away from the mindfulness, and I determined myself to not give in and stay focused on the breathing until I hear the gong. Grateful for any advice, comments, Bhante. Yeah, so as a continuation of the last 3 reports and the instruction that I given, if you go prepared for any impediment, any distraction, anything happen, distraction become null and void. That preparedness is the great thing you earn by so-called mindfulness. So at the beginning you consider them as distractions, but after mindfulness come up to a certain level, due to your preparedness, whatever thing happens never become impediment. It become a challenge. It become a catalyzer for you to understand when you are, of course, in Sri Lanka, if you are driving, a lot of people crossing the road, animals are there, here and there, but you must manage not to have an accident. But that will not happen in Australia. Australia is a very poor country. You have to go to Sri Lanka to learn driving. Everywhere people. But you must be not to meet up with an accident. So that is the way when you are in a busy street, that is the way we are advancing in our life. Simply put, we can say, go prepared. Before that, you have to have certain amount of mindfulness, certain amount of concentration, certain amount of linear kind of development, certain amount of pivotal point, everything. But after a while, you let loose everything and go prepared. That preparedness is the way you become enlightened. You become awake. So that capacity is there. Don't underestimate yourself. Go prepared. That's my humble advice. Okay? සිංහල වාර්තා කියවීමට අදට ලැබිලා තියෙන සිංහල වාර්තා අතරින් 8ක් භාවනාව සම්බන්ධයි, එකක් ධර්මදේශනාව හා භාවනාව සම්බන්ධයි, එකක් සාමාන්‍ය ජීවිතය පිළිබඳ.
මේ සියලුම වාර්තා සභාගත කිරීම සඳහා මම ඔබ වහන්සේගෙන් දෙපා නමද අවසර ඉල්ලා සිටිනවා. පළවෙනි වාර්තාව. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සක්මන් භාවනාව. තේරුවන් නැමද භාවනාවට යොමු වීමි. ගතට සීතල දැනේ. පාදයේ බිම තබන විට යටිපතුලට සීතල දැනුනි. සක්මන් මළුවේ කෙළවරට මද වේලාවක් නැවතී සිට දිග ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේදී සතිමත් බව පිහිටුවා ගත්ෙමි. යටිපතුලට සිත පිහිටුවා අනෙක් කෙළවරට සක්මනේ යෙදුණෙමි. මෙසේ ටික වේලාවක් සිත යටිපතුලේ පිහිටුවා සක්මන් කිරීමට පටන් ගතිමි. පියවර ඉදිරියට තබන විට පළමුව මගේ ශරීරයේ බර දැනුනී විලුඹටය. ක්‍රමයෙන් ඇඟිලි දක්වා බර ගමන් කර අවසානයේ මහපට ඇඟිල්ලට බර දැනෙනවත් සමග අනෙක් පාදයට ශරීරයේ බර මාරුවිය. මෙසේ දකිමින් සක්මනේ යෙදුණෙමි. ටික වේලාවකට පසු මගේ වම් පාදයේ සමබරතාව තරමක් ගිලිහී ඇති බව දැනුනි. සාමාන්‍යයෙන් කිසි දිනක මට එසේ දැනී නැත. සුළු වේදනාවක් දැනුණු අතර එය ගැන විමසිලිමත්ව සක්මනේ යෙදුණෙමි. ටික වේලාවකින් වේදනාව පහව ගිය අතර નિરાයාසයෙන් පාදයේ ඉදිරියට ගමන් කරන අයුරුත් සක්මන පටන් ගත්තාට වඩා වේගවත් බවකුත් දැනුනි. කාලය අවසන් වනතුරු මෙසේ සක්මනේ යෙදුණෙමි. පරයන්ක භාවනාව. පරයන්ක භාවනාව සඳහා සූදානමින් ආසනයේ වාඩි වීමි. ශරීරයේ බර පුටුව දරා සිටින බවත් පාදයක පොළොව මත තිබෙන අයුරුත් මට දැනේ. පළමුව ආවට පරිසරයෙන් නැගෙන සියුම් ශබ්දවලට කන් යොමු කෙලිමි. කයට තරමක සිසිල් ගතියක් දැනේ. ටික වේලාවකින් ආශ්වාස හා ප්‍රශ්වාසයට සිත යොමු කෙලිමි. වාතය දකුණු නාසිකාග්‍රේ වැඩි වේගයෙන් ඉහළට ගමන් කරයි. වම් නාසිකාග්‍රේන්ද වාතය ඉහළට ඇදී යන නමුත් දකුණු නාසිකාග්‍රේන් තරම් නොවේ. ඒවා දිගු ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයන්ය. මෙසේ සතිමත්ව ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ යෙදෙන විට ටික වේලාවකින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ සියුම් වී ගියේය. මුලදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ මගේ කනට ඇසුණු නමුත් ටිකකින් ඒ හඬ පහව ගියේය. දැන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයෙන් නොදැනේ. සියුම් ආලෝක ධාරා ගලා ගියේය. ඒ දෙස සතිමත්ව බලා සිටීමි. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයේ තුනී වේගෙන යයි. කිසිම සංඥාවක් මට නොදැනේ. සිතට සතුටක් දැනේ. හිස් බව දකිමින් භාවනාවේ නිරත වීමි. සතිමත් බව ගිලිහෙන හැම මොහොතකම වර්තමානයේ වටිනාකම සිහිපත් කෙලිමි. එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලදී ඒ වැඩිය සමග එක් වී කටයුතු කරමි. මේ නිසා සිදුවන අනතුරු අඩු බවක් දැනේ. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝගී වේවා, සුවපත් වේවා. වාර්තාවේ අවසන්. අපි සක්මන් කරනකොට එහා කෙළවරට යන්න ඔන්න මෙන්න තියේදී අපිට තේරෙනවා මෙතන හැරෙනකොට කැඩෙනවා. හිත හැල හැප්පෙනවා. ඒ නිසා අපි එතන හොඳට සූදානම්ෙන් ගියොත් මේක නා කරලා තියෙන හොඳට හුස්මක් අරගෙන අවධානය නැවතට ගන්න එක. මේකට කියනවා ඉරියාපත සංධිය කියලා. කෙලින් යන්නේ කරන අපව හැරෙනවා. ඉතින් ඉරියාපත සංධියට හිතේ දෙයුම් තමයි සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ. ඉරියාපත සංධි. ඊට පස්සේ විස්තර කරනවා වමෙන් දකුණට මාරු වෙනකොට ඉරියාපත සංධිය. ඒක ඉරියාපත සංධියක්ම නෙවෙයි, නමුත් ඉරියාපත සංධියක් තමයි. ඊට පස්සේ කියනවා විලුඹ ඉඳලා ලේවකේට මාරු වෙනකොට, ලේවකේ ඉඳලා කොට්ටේට මාරු වෙනකොට, මාපැටෙන් ඉල්ලට මාරු වෙනකොට මේ පුංචි ක්‍රියාකාරකම් නැත්තම් ක්‍රියාපටිපාටි පුංචි වෙන්න මම නැහැ. ලොකු වෙන්න මම එක්කෙනා. සංප්‍රයුක්ත ශක්තිය තුළ තමයි මම හිටින්නේ. ඒ නිසා මම කඩලා බලන්න විභජ්‍යවාදයට දාපුවාම වැඩ වගයක් යනවා. නැත්තම් ක්‍රියාවලියක් යනවා. සම්පජඤ්ඤය එනකොට මම හොයන්න බෑ. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් කඩ බලන්න. පුළුවන් තරම් thin slicing of time කියලා කියනවා. කාලේ ඉතාම කුඩා කොටස් වලට ක්‍රියාකාරකම් කරවන්න ඔක්කොම ඉබේ වෙන්නේ. ඒකට මම මේක ඕනේ කරන්නේ නැහැ. අර මම ඇවිදිනවා, මම ඉඳ ගන්නවා, මම හුස්ම ගන්නවා කිව්වොත් ඒ සංප්‍රයුක්ත ක්‍රියාවලිය තුල මම ඉන්නේ. මේ කැලි ඔක්කොම එකතු කරලා පස්සේ ඒකට කාර් එකක් කියනවා. කැලි පාර්ට්ස් වලට ගත්තට පස්සේ ඒවට කාර් කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි අපි මේක හැම වෙලාවෙම මේක ගුලි කරලා මම එක් බලපෑක බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සතිය දාලා සක්මනට සතිය දාලා පරියන්කේට ආනපානට ඒක අල්ලගෙන ඉන්නකොට අනිකුත් වෙන දේවල් කරදරයට ගන්න පුංචි කොටස් වලට කඩලා බලන්න. කඩලා බලුවට පස්සේ මම යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා සම්පජාඤ්ඤයේ තියෙන හැම වෙලාවෙම
මම ආයනේ කිංචි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. පුංචි වීමක් සිද්ධ වෙනවා. සමහරුන්ට ඒක මානසික අසහනයක් වෙනවා. මේ මම නැති වෙනවා වගේ. පස්චිම භවිකයට මේ ජීවිතේ නිවන් දකින්න කෙනාට ඒක ලොකු ඕජාවක් වෙනවා. ධර්ම ඕජාවක් වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කියන එකනා දැන් මේ පැත්තට යන්න වගේ ලෑස්තියක් තියෙන්නේ මේ රචනයේ හැටියට. ඒ නිසා ලැබෙන හැමදේම කඩලා පිටලා බලන්න. එකතු කරන්න යන්න එපා. එකතු කරන එක තමයි මායя කියන්නේ. බුදුජානනාංශය කරන්නේ ඒක කඩලා පිටලා බලනවා. ආයෙත් ගුලියට දානවා. ආයෙත් කඩලා බලනවා. පතුරු ගහනවා. විසිතුරු කරනවා. ආන්නේ විදියට මනස දන්නව කරන්න ඕන දෙයක් තමයි. ඇඟිලි ගහන්න නම් එපා භාවනාවට. ගුලිය වෙනකොට මම ඉන්නේ හැටිත් කඩලා බලනකොට මම නැති වෙන හැටිත් ඉරුතු කූරු මිටිය ගත්තාම ඉලපත කියන හැටිත් ගලවලා බැලුවට පස්සේ ඉරුතු කූරකට ඉලපත නොකියන හැටිත් අපි දන්න දෙයක්. ආන්න මේක තමයි මේ සරල භාෂාවෙන් කියන්න තියෙන්නේ. ඒක සිද්ධ වෙනවා. ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න මේකට කියන්නේ විපස්සනා අනුග්‍රහිතය කියලා. අපි යනවා ඊගාව ප්‍රශ්නෙට. දෙවන වார்த்தාව අවසර ස්වාමීන් වහන්සේ සක්මන් භාවනාවේ අත්දැකීම යටිපතුල පොළව ස්පර්ශවන ආකාරය ගැන අවධානයෙන් යුතුව සක්මන් ආරම්භ කළෙමි. ටික වේලාවකින්ම සිත කයට යොමු අතර වරක වම් පාදයට බරව වරක දකුණු පාදයට බරව ඇවිදීම පටන් ගනී. ටිකකින් ඊතා සමබරව ඇවිදීමක් කෙරෙන බව දැනේ. සිත කය කෙරෙහි අවධානයෙන් ගිලිහි සිතුවිලි වෙත යොමු වීමේදී සමබරතාවය වමට හෝ දකුණට හෝ බරවන බව දැනේ. සිත සිතුවිලි කෙරෙහි යොමු වුණද ඊතා ඉක්මනින් කය වෙත නැවත පැමිණේ. එවිට යටිපතුලේ දැනීම නැවත ඇතිවේ. සිත නැවත කයට එන විටත් කය ඇවිදමින් පවතින අයුරු දුටුවෙමි. ටිකෙන් ටික සිතුවිලි ඇතිවීම නැති වී ගොස් සිත කයට පැමිණීම එය ඇවිදින සැටි බලා සිටියෙමි. පරයන්ක භාවනාවේ අත්දැකීම. පරයන්කේට හිඳගත් විගසම සිත කයට එයි. ඊතා සැනසුම් සහගත ලෙස සතිය කය තුලම පවතී. විටින් විට සිතුවිලි පැමිණ සතිය ඒ සිතුවිලි වලට යොමු වුණද ඊ타මත් ඉක්මනින් සිත කයටම පැමිණේ. භාවනාව අවසානයේ සිතුවිලි පැමිණ ගියද සිත කය තුලම තිබෙන බවක් දැනුනි. ඇතැම් වෙලාවට හිස වටා තදවීමක් වැනි ගතියක් දැනුණු අතර ඒට අවධානය යොමු කර ටික වේලාවකින් ඒ නැති වී ගියේ. මුළු භාවනා කාලයේම ඊතා සැනසුම් සහගත දැනීමක් පැවතුණි. භාවනාව වැඩි දියුණු කර ගැනීමට ඔබ වහන්සේගේ උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානයේ. හොඳයි. මේ වගේ කෙනෙකුට ඉතින් අලුතෙන් කියන දෙයක් නැහැ. ওই ටිකම තමයි ඉවර නැති බව විතරක් තේරුම් ගන්න. ඔය රෝලම කරකෙන්න අරින්න. ඔය දිනචරියාවම කරකෙන්න අරින්න. ඔය චර්යාවම ඔය චාරේ විහාරය කඩා ගන්න නැතුව දිගට යන්න කියන එක තමයි කියන්නේ. තුන්වන වார்த்தාව ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. සක්මන මූල කර්මස්ථානයේ පයේ ස්පර්ශය විවිධ කාල වරහන් තුල සෙෂන්ස් වලදී විවිධ ලෙස කිරීමට සිත්විය. උදාහරණ සෙරෙප්පු ඇතිව නැතිව කොන්ක්‍රීට් ලී කාපට් තනකොළ මත වැනි තැන්වල සෑම තැනකදීම විවිධ ලක්ෂණ වලට සතිමත් වීමට හැකියිය. සිත නොදිව්වාද නොවේ. පසුතැවීමක් නොමැත. පරයන්කය. මා දැන් මෙතන කියා බොඩි ස්කෑන් එක කිරීමට උත්සාහය අතහැර වරහන් තුල සිත දුවන නිසා ඉක්මනින්ම ආනාපානයට සිත යොමු කෙලිමි. ආනාපානය නොදැනෙන බවට සතිමත් වී හෘද ස්පන්දනයටද සතිමත් විය. එයද වෙනදා ලෙස නොදැනුනි. වෙනදා ලෙස නිදහස් තැනකට ගිය බවක්ද නොදැනුනි. සිතවිලි නිසා සිත පිටතට ගියද ප්‍රපංච නොකර ඉක්මනින් කය පුටුවේ ගැටෙන තැන්වලට පැමිණෙනුනි. නිදහස් තැනක් අත් නොවින්දද මෙතන හොඳයි සිතුනි. ප්‍රයම මෙසේ සිදුවිය. නිරීක්ෂණය. පසුගිය දින දෙකෙහි මා පරයන්කේ සිටිනවාට වඩා ඔබ වහන්සේගේ දේශනාවන් සහ ප්‍රශ්න උත්තර වැඩසටහනේදී මගේ සිතෙහි තැම්පත් බවක් මම දුටිමි. මට මේ තැන්වලදී මාගේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාසයට හොඳින් සතිමත් විය හැකි විය. හුස්මත් ඔබ වහන්සේගේ වචනත් අතර හුවමාරුවත් එම හුවමාරුවෙන් එම පැය ගත වුණි. ශරීරයේ ධාතු ලක්ෂණ මෙවිට ප්‍රකට විය.
ඒ දැනීම් ක්ෂණිකව ඇති වී එතනම නැති වී යන බවක් නිරීක්ෂණය කෙලෙමි. නමස්කාර වේවා. නිදුක් නිරෝගී වේවා. වාර්තාවේ අවසානයේ. ඒක අර සක්මණේදී අපි සෙරෙප්පු දාගෙන කාපට් එකේ සිමෙන්ති උඩ වැලි වල එහෙම නැත්නම් තනකොළ බිස්සක ඇවිදිනකොට වෙනස තේරෙනවා. ඒක හොඳයි. නමුත් තනකොළ බිස්සව දිගට ඇවිදිනකොට ඒකේ වෙනස් වීම දකින්න එක තමයි භාවනාවට අවශ්‍ය දෙන්න ඕනේ අත්උදව්ව. සෙරෙප්පු දෙක දාගෙන ඇවිදිනකොට සෙරෙප්පු දෙකේමත් වෙනස්කම් ඇති වෙනවා. ලෑලි පොළවේ ඇවිදිනකොටත් සෙරෙප්පු දෙකත් වැඩි වෙනස්. නමුත් ලෑලි පොළවේ දිගට ඇවිදිනකොට මොකක්දෝ වෙනසක් වෙනවා. අන්න ඒ විදිහට මේ වෙනස දැකීම තව කුඩා අණු කුඩා කොටස් වලට කඩක් ක්ෂුද්‍ර විදිහට කඩ කඩ බලන්න වෙනස් වීම හංගන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒක අර ඉස්සලා පෙන්නන්නේ එක එක උපස්තර වෙනස් කරලා. නමුත් ඒක උපස්තරයේ බොහෝ වෙලා ඉන්නකොට ඇති වෙන වෙනස් වීම තාම මොහා වෙලා තියෙනවා. තාම දැකලා නැහැ, ඒක දැකලා ලියලා නැහැ. අන්න ඒකත් ලියන්න පටන් අරගන්න. ඉතින් ඔය දෙන්නෙක්ම ලියලා තුන පුටුවල වාඩි වෙනවා කියලා අනේ බිම වාඩි වෙලා බලන්න අප්පා එන ජොලි. මේක මේ පුටු ගගා නැත්තම් නිකන් ලව් ලෙටර් එකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. මට ලව් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ පුටුවල වාඩිලා ඉන්නවා දකින්න. ඒ නිසා පුළුවන් විදිහට පුළුවන් කට්ටිය මේ පොළොමහි කාන්තාව ස්පර්ශ කරන්න අපි යනවා ඊගාව වාර්තාව. උඹටත් එක්ක කියන්නේ. මෙහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හතරවන වාර්තාව. පරයන්ක භාවනාව. මා මුලින් පහසු ලෙස ඉඳගත් පසු ශරීරයේ පුරා දැනීමක් අත්විඳි පසු මම දැන් මෙතන යයි මෙනෙහි කෙලෙමි. ඊට පසු එම පහසු ඉරියව්වේම සිටමින් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දෙසට අවධානය යොමු කරන ලදී. මගේ මූල කර්මස්ථානය වන ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දෙස ඊතා උනන්දුවෙන් බලා සිටීමට පටන් ගැනීම. ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස වෙන්වෙන්ව මෙනෙහි කළ අතර එය වෙන්වෙන්ව හඳුනාගත හැකි විය. ආශ්වාසය හුස්ම ඉහළට ගැනීමත් ප්‍රශ්වාසය හුස්ම පහළට දැමීමත් මේ වෙනසට මුල් විය. ඊට අමතරව ආශ්වාස වාතය සිසිල් ලෙස දැනුනි. ටික වේලාවකදී ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දැනීම අඩු වීගෙන ගියේය. ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කිරීමට අපහසු ලෙස දැනුනි. එවිට විවිධ සිතුවිලි පැමිණ ඒවා ප්‍රමුඛ වීමට පටන්ගත් බවද දැනිනි. නමුදු ඊතා ආයාසයෙන් ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස දෙස තවදුරටත් බලා සිටියෙමි. ඒ අතරම මට නොදැනීම සිතුවිලි වලින් මාව ඒ වෙතට ඇදගෙන ගොස් එක්වරම ගැස්සී නැවතත් මූල කර්මස්ථානයට පැමිණේ. මෙම ක්‍රියාවලිය පරයන්ක භාවනාව පුරාවටම නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. මට කිසිදු අපහසුතාවයක් හෝ වේදනා දැනීමක් ඇති නොවුනි. භාවනාවේ දියුණුව සඳහා ඔබ වහන්සේගෙන් උපදෙස් පතමි. ඔබ වහන්සේට දීර්ඝාෂ වේවා. වාර්තාවේ අවසානය. වාර්තාකරණය හොඳයි. සංනිවේදනය වෙනවා. අපේ හිත අර වගේ හිතවිලි වලට පිටිවිලි බහුල වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අරමුණට ගන්න නැතුව ඉන්න බලන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ නම් එහෙම තමයි. තවලෙමින් ඈත් වුණාට පස්සේ නැවත තවලමට එනවා. ගෙදරින් ඈත් ගියා පස්සේ ගෙදරම එනවා. ඒ හිතවිල්ලක් හරි වේදනාවක් හරි සද්දයක් හරි තියෙන වෙලාවක හොඳටම සූදානම් බණසේ ඔය හිතවිල්ලෙම ඉඳ දෙන්නකෝ. ඇතුළටත් නොකිය මේ ආපහු එනවා ආනපනෙට. එතකොට ගැස්සෙන්නේ නැහැ. එහෙම නොවුනොත් කන්ට එකක් ගහලා තල්ලු කරලා පසපැතට පයින් ඇනලා තමයි ආපහු ගෙනත් දාන්නේ. ඒ නිසා හිතවිලි වලට සාදර වෙන එක, වේදනාවට සාදර වෙන එක, සද්ද වලට සාදර වෙන එක ඉල්ලලා නම් ගන්න එපා. ඒ තරම් මොඩ වෙන්න එපා. නමුත් එන ඕනම දෙයකට කියන්නේ එන උඹට ඉන්න එතන හිටපන්. ආය ආනපනට නොගෙන සිටීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියන්නේ සියාරා ප්‍රශ්නය කියලා. මොකද ගිය පාර ඒ කැන්බරාවලදී සියාරක් දුව බොහොම ලස්සනට ඉදිරිපත් කරා. අමාරු ඉතින් ඒ පොඩි ළමයෙකුට පුළුවන් ඒක කරන්න. වැඩිහිටියන් අමාරු. මොකද වැඩිහිටියෝ සිතවිලි කියලා කියන්නේ පාපයක්, අකුසලයක්. ආනාපානිය කියන්නේ කුසලයක් කියලා හිතානේ ඉන්නේ. නෑ හිතවිලි වල ඉන්නවනේ යන්නම දෙන්නකො. හිතවිලිත් එක්කම දහබතුරාවේ යන්නරින්නකො. මොකද වෙන්නේ බලන්න. සද්ද වලට සාදර වෙන්නකො. වේදනාවට සාදර වෙනවා. හැබැයි පැමිණි දුක් හොයාගෙන යන්න එපා. ඒකට එකකින්වත් ගැස්මක් එන්නේ නෑ. ඒක තමයි අපි ඒ හිත විවිධාංගීකරණය කරනවා කියන්නේ, ඩයිවර්සිෆයි කරනවා කියන්නේ, සතිය මෝරනවා කියන්නේ ඔකට තමයි. ඉතින් එතකොට අපිට ලෝකේ කොතන වුණත්
කොයි දේ තිබුණත් ඒකෙන් අපිට මේ පශ්චාත්තාවයක් හිතට දෙස්තබා ගැනීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය එන කුණු අරපෙටම යන්න අරින්නකො. මෙතන තියාගන්න. ගෙදර පිවටල් පොයින්ට් එක තියාගන්න. පුලෝ කර්මස්තේ තියාගන්න. දැන් අපිට යන්න ඕන නම් ඵලයන් කියලා යන්න අරින්න. මොනක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ආධුනිකයෝ නම් ටිකක් අමාරු වැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා. නමුත් යම් මට්ටමකට ගියාට පස්සේ ඒක තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. ගෝයන් කපද්දී ඉස්සරලා නම් හරක් බලන එක කෙටි කවන්න යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඌ වනාතේ හරි වෙන තැන් වල තමයි කන්නේ. හරක හරි ආසයි අර කෙතට බහලා කන්න. ඉතින් එතකොට ගෝයන් වවන මිනිහා ගොවියා තරහ වෙනවා. යා හරක් අයිතිකාරට බයින්. හරක් දිගේලි කරලා ඉන්නේ. ගෝයන් කැපුවට පස්සේ ඌ කුඹුරෙත් කරනවා, වනාතෙත් කරනවා, නියරෙත් කරනවා. හරක් බලන්න ඕනේ නැහැ. ඒක තමයි භාවනා දියුණුව කියන්නේ. ගෝයන් කපපු කෙතක අසන්නේ නෙලපු කෙතක හරක් බලන හරක් පාරෙක් වගේ ඌ විතුරු මඩුවේලා බටනලාවක් ගහගෙන ඉන්නවා. හරක කොහි ගෑවත් කමන්නේ. අන්න එතෙන්ට ඉක්මනට යන්න බලන්න හිතාන්ට වෙනකොට ලෝකෙ පෙරලෙයි. ලෝක විනාශය නම් වුණා 12 දී 2012 දැන් කටියට මතක නැහැ. ඒ ටයිමේද ආයෝග විනාශ වෙනවා. විනාශ වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා මේ හිතේ නූල් කඩලා අරින්න. රැල් පුරුල් කඩලා දාලා අරින්න. සරුංගලේ නූල් කඩාගෙන යන්න අරින්න. අමාරුව කරනොත් මයි ළඟට එන්න එපා. නැත්නම් හොඳ නම් තරක් එනවා ඒක. අපි යනවා ඊගාවට. පස්සනෝ අර්ථාව. අවසරයි ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ. පරයන්ක භාවනාව. බොහෝ වේලාවක් උදරයේ පිම්බීම හැකිලීමේ සතිය පවත්වා ගත හැකි විය. ඊයේ ඔබ වහන්සේගේ දේශනාව පරිදි මෙහි මුල බැලීමට උත්සාහ කළෙමි. පළමුව පිම්බීමේ පමණක් පටන් ගැනීම නිරීක්ෂණය කළෙමි. මෙහිදී සෑම පිම්බීමක් හා හැකිලීමක් අතර නැවතීමක් ඇති බවයි වැටහුණි. එයින් පසුව උදරයේ ඇදීම සියුම්ව පටන්ගෙන ක්‍රමයෙන් වැඩි වෙන බව නිරීක්ෂණය කළෙමි. පිම්බීම වාර කිහිපයකට පසු හැකිලීමේ මුල නිරීක්ෂණය කළෙමි. නැවතීමෙන් පසු උදරයේ තදවීම සියුම්ව පටන්ගෙන එය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී නැවතත් නැවතීමට එන තෙක් නිරීක්ෂණය කරමි. මෙලෙස එක දිගටම පිම්බීම හා හැකිලීම වාර කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි විය. වරදක් ඇතොත් නිවැරදි කර දෙනමින් ඔබ වහන්සේගෙන් දෙපා නැමදී ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේලාට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ පතමි. තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. යම් වෙලාවක අපි අර විදිහට උපදේශයක් ලැබිලා හෝ එහෙම නැත්නම් අන්වේ ඥානකින් හිතලා මේ එන දේ මුල බලන්න ගියොත් මුල හරිය කඩ වීම වැඩි. මැදට එනකොට පීරගෙන යන හුස්ම නාස්පුඩු පුරවාගෙන පීරාගෙන යනවා. අන්තිමට ගියාට ආයෙ කඩ වීම වැඩිල කඩ වීම විතරයි ඉතුරුයි. ඉතින් මේ වගේ මේකේ තියෙනවා ආරයක්. මුලින් හිස්තැන් වැඩි ඒ අතරමැද ආන්දන් හුස්ම පටන් අරගෙන හුස්ම ගැම්ම කනකොට හිස්තැන් අඩුයි පීරාගෙන යනවා වගේ පේන. ඒකල ගිහලා අන්තිමට ඉවර වෙනකොටත් ආකාර කඩ වෙවි හෝ තුනී වෙවි හෝ මෘදු වෙවි ගිහලා හිස් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි රූපෙත් ඔච්චරයි වේදනත් ඔච්චරයි සංඥාත් ඔච්චරයි සංස්කාරත් ඔච්චරයි විඥානත් ඔච්චරයි. ඉතින් අර මුලට බලන්න ගියාම මේ ආනාපානද පේන්නේ හිස්තනක්ද පේන්නේ හිතන එකද පේන්නේ ඇත්තක්ද පේන්නේ කියලා තෝන්තු වෙනවා. අන්දමන්ද වෙනවා. නැත්නම් ආනාපානේ අල්ලගෙන මැද නාස්පුඩු පුරවාගෙන යන එක අල්ලගෙන පුරුදු කෙනෙක් මේක දිහා බැලුවොත් යාට පේනවා මුලට යන්න හිස්තැන් වැඩි. යම්ම කණ්ඩ නික හිස්තැන් අඩු වගේ පේනවා. ඒර ජවේ නිසා. ඊට පස්සේ ආයෙ ගෙවෙන වෙලාවටත් හිස්තැන් වැඩි ගතියක් පේනවා. ඒ වගේම මුල බලනවා නම් පිම්බීම හොඳයි. අග බලන්න හැකිලිම හොඳයි. ආශ්වාසය හොඳයි මුල බලන්න ගන්න. ප්‍රශ්වාසය හොඳයි අග බලන්න ගන්න. මොකද ඒක සමානට තනි වේව් එකක් විදිහට පේනවා. නැත්නම් වේව්ස් දෙකක් විදිහට පේනවා. ඒක වුණත් සාමාන්‍ය ප්‍රකාශයක් විදිහට කරන්න පුළුවන්. ආශ්වාසයේ සහ පිම්බීමේ මුල බලන්න නිකන් ආධුනිකයට පොඩි පහසුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්වාසයේ සහ හැකිලීමේ අග බැලීමේ පොඩි පහසුවක් තියෙනවා. මේ විදිහට දිගට කරගෙන යන්න බෑ. අමෝරාවෙන් මුල බලන්න යන්න එපා. අමෝරාවෙන් අග බලන්න යන්න එපා. ඒක යා පෙන්නන වෙලාවක් එනවා. අන්නේ පෙන්නන වෙලාවට වාසිය ගන්න තමයි මේ කතා කරන්නේ. එහෙම නැතුව අමුඹ කණ්ඩ යන්න එපා. pediye ඉදෙන්නකන් ඉඳලා
අපි යනවා ඊගාව වාර්තාවට. ආයවන වාර්තාව. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ කමඨහන් වාර්තාව. සක්මන් භාවනාව. සක්මන් මළුව රළු ගල් කැට ඇල්ලූ කොන්ක්‍රීට් වෝක්වේ එක. මූල කර්මස්ථානය පය පතුල දැනීම. දැනීම ඊටා රළු නිසා හිත එහි පවත්වා ගැනීම අපහසු විය. හිත දිව්වද එය නැවත පතුල බිම තියන විට එයටම යොමු වෙයි. හිත දිවීමත් පයේ දැනීමත් ඉන්ටර්වයින් එකක් ඇම්බරිලා වගේ දැනුනි. භාවනාව අවසන් කර සුමුදු කොන්ක්‍රීට් වෝක්වේ එකක ගමන් කිරීමට සිදුවිය. එවිට දැනුනේ මා ස්පොන්ජ් එකක් උඩ සංගිලි පාලමක් උඩ ගමන් කරනවා වැනිය. මෙය මද්දකින් නැති වී ගියේය. මට මෙයින් හැඟුණේ අපේ ඉන්ද්‍රියන් වලින් දැනගන්නේ සාපේක්ෂතාවයක් බවයි. එහි ඇත්ත తත්වය නෙමෙයි. රළු පොළවට සාපේක්ෂව සුමුදු කොන්ක්‍රීට් එක ස්පොන්ජ් එකක් වගේ. සක්මන් භාවනාව. සක්මන් මළුව තන පිටියයි. මූල කර්මස්ථානය පතුලේ දැනීම. පැය භාගයක් පමණ පතුලේ දැනීමට සිත යොමා සක්මන් කළෙමි. ඉන්පසු ධර්මදේශනාවේදී ඇසූ පරිදි දැනීමේ සමුදය දැකිය හැකිද කියා බැලීමට උත්සාහ ගතිමි. සක්මන ඊතා හෙමින් විය. පතුලේ තනකොළ ගෑවීමට පටන් ගැනීම දැනීමේ ආරම්භයේ ලෙස ගතිමි. මෙසේ කරන විට පළවෙනි එක දැනීමේ සමුදයත් නොදැනීමේ වරහන් තුල පය ඔසවා ඇති විට නිරෝධයත් එකවර සිදුවන බවක් දැනුනි. දෙක පෙර දැනගත් පයේ දැනීම රාශියක එකතුවක් බවද පෙනුනි. නොදැනීමේ නිරෝධය දැනීමේ සමුදය දැනීම තවත් බැලිය යුතු බව හැඟුනි. ඔබ වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී භව සහ ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධියකින් නිර්වාණ සුවයම පතමි. වාර්තාවේ අවසානයේ මෙතන දිගටම ලියලා තියෙන සක්මන ගැන ඒ උනට මැදදී ආයෙත් සක්මන කියලා හඳුන්වා දීමක් කරලා තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ පයේ දැනීම සහ ඒකට විවිධ උපස්තරවල සිදුවෙන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා කකුල තියෙනකොට අනික් කකුල දැනීම නැති බව දන්නවා. ඒ කකුල තියෙනකොට මේ කකුල නැති බව දන්නවා. ඒක හරියට කියනවා නම් සතිය නැතුව වගේ දෙපොලක සතිය තියෙනවා වගේ නැත්තම් සංසන්දනාත්මක දෙයක් වගේ. නමුත් මේක සාරිපුත්‍ර සාංශේ සඳහන් කර තියෙන්නේ පච්චාපුරේ සංඤී කියලා. මේක තියනවත් එක්කම ගිය මෙතන නැති වෙච්ච ෂෝට් මෙමරි එක ඉමීඩියට් මෙමරි එකත් ආයෙත් විපස්සනා වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ කකුල තියෙනකොට නිරෝධයක ඉඳලා ආයෙ සමුදයක් ඇති වෙන හැටි කකුලෙන් කකුලට මාරු වෙනවා වගේ මේක කකුලෙත් ඒ වගේ අර කාලේ එක චිත්තක්ෂණයක් තිබුණ එක පුංචිවට පොඩ්ඩක් පරාසය වැඩි කර ගන්නවා වගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. නිකන් ෂෝට් මෙමරි එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් ඒක සමහරව හසුරව ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයා හිතනවා එනං සතිය කියලා කියන්නේ වර්තමාන මොහොත විතරයි. මම දැන් මෙතන එහෙමනම් මේ කකුල තියෙන තෙරපීම දකින්නකොට අනික් කකුලේ සෑහලුව දැක් ගන්න බෑ නේද කියලා. නමුත් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. සතිය වැඩනකොට කාලේ දිගේ වගේ පොඩි විස්තරණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ කෙනාගේ දක්ෂකමක් නෙවෙයි හැම කෙනෙක් ගාම තියෙන කුසලතාවයක්. හොඳට උරගගා බලන හොඳට Taman ගැන විවේචනාත්මකව බලන කෙනාට තේරෙනවා අපේ තියෙන හැකියාවල් වලින් කොච්චර පොඩ්ඩද අපි වැඩ අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. ඒක වැඩ ගන්න නම් එකම දේ නැවත නැවත කරනකොට ඒකේ ත්වරණය, ඒකේ ජවය, ඒකේ වේගය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒව උත්තරී මනුස්ස ධර්ම. ඉතින් ඒවට ආදර වෙලා සාදර වෙලා කරන්න හැබැයි හැමදාම පටන් ගන්නකොට බිගින කෙනෙක් විදිහට පටන් ගන්නවා. මේ භාවනාව විශ්ීම මෝරගෙන එනකොට භාවනාව විශ්ින් විශ්ර පෙන්නකොට ඒව අහුල ගන්න තියෙන දක්ෂකම තමයි මේකේ නා උත්සාහ කරලා තියෙන එක තවදුරටත් වඩන්න. හැබැයි හැමදාම බිග්ිනර්ස් මයින්ඩ් එකකින් පටන් අර ගන්නකොට එකයි එකවරකට කරන්න කියන එකෙන් පටන් ගන්න. හැබැයි අර වගේ පැතිරිලා ඉතිරිලා යනකොට ඒකට අනුග්‍රහ කරන්න කියලා කියන්නේ. සමන වාර්තාව. තෙරුවන් සරණයි. ඔබ වහන්සේට අපගේ ගෞරවනීය නමස්කාරය වේවා. පරයන්ක භාවනාව.
පරයන්ක භාවනාවත් කාලයක සිට එදිනදා ජීවිතයේ ගත කරමි. සිත මූලික කර්මස්ථානයේ තබා ගැනීමට පුළුවන්. ඉන්පසුව එය නැති වී ගොස් මම එළියේ සිට කය දෙස බලා ඉන්නාසේ දැනේ. මේ විදිහට සිතුවිලි ඇවිත් නැති වී යන හැටි බලා සිටීමි. සිතුවිලි වලින් නිතරම බාධා ඇත්තේද නැත. විනාඩි 40කට පසු අධික වේදනාවක් කකුල් දෙකේ එයි. ගෙදරදී පැයක් වේදනාව දරාගෙන බලා සිටීමේ හැකියාව ඇතත් මෙහිදී කළ හැක්කේ විනාඩි 30ක් 40ක් පමණි. ඒ කය වෙහෙස නිසාද කියාත් සිතමි. ඔබ වහන්සේට යමක් එක්කල හැකිනම් බොහෝ පින්. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානය. ඔව් මේ විදිහට දවස් 3 4 5 6 යනකොට ආයසරයක් මේකේ ඔය කියන පැය ගන්නට එන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් එහෙම තමයි අපි විවිධ කාල ගුණ විවිධ දේශ ගුණ තත්ත්වවලට වෙනස් වුණාට පස්සේ හිත ආයසරයක් කෝල වෙන ගතියක් තියෙනවා. ආයසරයක් මුකුළු පාන ගතියක් තියෙනවා. නමුත් ඒක දිගට කරනකොට අපි කියන්නේ නිදිපොළ මාත් වෙච්චා නින්දයක් නැතුව වගේ ඒ නිදිපොළේම ටිකක් කල් ඉන්නොත් ආයෙ නින්ද යනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ භාවනා වැඩමුළුව ගොඩක් කල් තියෙන භාවනාවක් නම් දිග භාවනාවක් නම් ඒකට හැඩ ගැහෙන තියෙන හැකියාව වැඩි. ඒකෙත් එච්චරම ලොකු මාත්‍රකාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා හිතනින්ද වෙනකොට අර ගෙදර ඉන්න වගේම පැයක් වුණත් කමන්නේ වේදනාවක් ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයට එනවා. ඒක මේ ඇඟේ තියෙන කුසලතාවයක්. ඒකට ඊට තියලා ඕම් දිගට කරගෙන යන්න. ඊළඟ වාර්තාව ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ පරයන්කය නොපෙනෙන ආනාපානය හරහා එනර්ජි ෆීල්ඩ් එකකට ඇතුළු වී සිටින විට හිතා කෙටි වේලාවකින් දනිස් දෙකම පුපුරු ගසමින් රිදෙන්නට විය. එම දුක් වේදනාවේ අඩු වැඩි වීම වේදනා තරංග රාශියක් එතන ක්‍රියාත්මක වන බව ආදිය නිරීක්ෂණය කෙලිමි. වර එක දකුණු දනිස්සේ වේදනාව නැවතුණි. එහෙත් වම් දනිස්සේ වේදනාව තවත් වැඩි විය. ඊළඟට වේදනාව බලනවා වෙනුවට නොපෙනෙන ආනාපානයට සිත තබාගෙන සිටීමි. එවිට දනිස් දෙකේම වේදනාව තිබියදීද මුහුණ පුරා පැතිරුණු සිනහවක් සහිත අධික ප්‍රීතියක් ඇතිවිය. අවධානය වේදනාවන් උතුරා යන ප්‍රීතිය අතර මාරු වෙමින් ඉරියව්ව මාරු නොකරම පරයන්කේ පැයම ගත කළෙමි. පරයන්ක දෙකේදීම ඉහත සඳහන් අත්දැකීම ලැබුණි. දෙවන පරයන්කෙන් පසු සිතේ යම්කිසි අලුත් වීමක් වැනි දෙයක් දැනේ. සක්මන විලුඹ පොළවට තදවනවත් සමගම හටගන්නා තෙරපුම සිරුරේ ඉහළට ගොස් අත්වල ඇඟිලි දක්වා යාමේ මුලටත් අගටත් සිහිය පිහිටුවෙමි. ඊතා කෙටි වේලාවකින් එය සිරුර පුරා පවතින සෙල් ভাইබ්‍රේෂන්ස් වලට මිහිරි රිද්මයක් ඇති කරනු දැනේ. කලින් සඳහන් කළ බල සම්ප්‍රේෂණයේ මුලටත් අගටත් සිහි තබාගෙන සක්මනේ ඉතුරු කාලය සැහැල්ලුවෙන් ආයාසයෙන් ගත වේ. ඔබ වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි. වාර්තාවේ අවසානයේ පරියන්කේදී ආනපනේ නොදෙනී දුක ඉවර වේගෙන එනකොට ඊගාට දුක තියෙන වේදනාව අල්ලනවා. ඊට පස්සේ ඒක දිහා විස්තර බලනකොට වම් කකුල වේදනාවක් නැති වෙනවා, දකුණු කකුල වේදනාවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒකට ආය ආනපනේ බලන්නත් පුළුවන්, වම් කකුල බලන්නත් පුළුවන්. අපේ හිත දකුණු කකුලට තමයි කැමති. මොකද ඒකේ වේදනාවක් දෙනවනේ. මෙතෙක් සංසාරේ කරලා තියෙන්නෙම ඔය අධික වේදනාව දෙන, අධික දුක් දෙන පැත්තට තමයි අපි ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා හිතාමතා කෙරුවනම් කරන්නෙම අපි අධික දුක් දෙන, අධික වේදනා දෙන දෙයට තමයි යන්නේ. මේකට මැසොචිසම් නැත්නම් සැඩිස්ටික් කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කියනවා. දුක් දීමට දක්ෂයා තමයි පුතඥය කියන්නේ. දුක වැඩි කොහෙද, කරදර වැඩි කොහෙද, සද්ද වැඩි කොහෙද, එතන තමයි හිතන්නේ. එතනම එහා පැත්තේ තියෙනවා දුක් නැති, සද්ද නැති මොනවාක්වත් නැත්තම්. ඒක හරි පාළුයි. ඉතින් අර දුකේ ඉඳගෙන ගම, දකුණු කකුල රිදෙන ගමන්ම වම් කකුල පොඩ්ඩක් බලන්න. නැත්නම් නැති ආනපන දිහා බලන්නකො. එතකොට මේ දෙකම නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ අපිට ඕනම වෙලාවක නිවනක් තියෙන, ඕන වෙලාවක සංසාරෙත් තියෙනවා. කක්කක් තියෙනවා, රත්තරමුත් තියෙනවා. ආසාව කක්කාවටම තමයි. කතා කෙරුවොත් කතා කරන්නේ කක්කාව ගැන තමයි. කරදර තියෙනව ගැන රචනා ලියනවා, කවි ලියනවා, ටෙලිග්‍රාම ලියනවා, নানা ආකාර දේවල්. මොනවත් නැත්තම් ලියන්න දෙයක් නැහැ.
ඒ මොනවත් නැති එකට තමයි ඔය පිණුම් ගහන්නේ. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් පාදම බලන්න. නිවන කවදාකවත් අපේ තරලා ගිහිල්ලා නැහැ. ඒ විවේක ස්ථානේ අපෙන් කවදාකවත් දුර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කට ඇරියොත් කතා කරන්නේ කරදර ස්ථාන ගැන තමයි. නැද්දකින්. නොපතා. නුදුමකි. ඉතින් මේ තරමටම මානවයා කරදර වලට කැමති. පෞල් කාර්යය ගැන නම් අහන්න බදයක් නැහැ. වැඩිම ඕව ගැන කතා කර කර ඕව ගැන පොත් ලියලා ඕව ගැන කතා කරගෙන ඉන්නවා. අර හිට්ස් තියෙන යට තියෙන එක මතු කරගත්තා නම් ඒක කවදාවත් අපෙන් අතහැරලා නැහැ. ඒක ජන්ම දායාදයක් අපිත් එක්ක තියෙන. ඉතින් හැම වෙලාවෙම මේ කරදර නැත්තනට ඒක යන්නේ නැහැ, සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ නැහැ. එතෙන් තමයි බුදුහාමර වැඩ ඉන්න තැන. මාර්යා බලන්නේ කොහෙන් හරි අල්ලපු ගෙදර කරදරයක් හරි පිටරටක තියෙන කරදරයක් හරි මොනවා හරි කුණු හරපක් බල බල ඉන්න තමයි ආසම. ඉතින් ඕකේ දෙන්නේගේ වෙනසක් නැහැ. ඕක මම කියා ගන්න එපා. ඕක තමයි පෘථග්ජනකම. ඔතන ආර්යයන් වහන්සේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට දකුණු කකුල වේදනාව දෙනවනම් වම් කකුල බලන්න. ඉතින් ඔය සතිපාසලේ අපි දෙල්ලන් දානවා පොඩි උන්ට. එතකොට උන්ගෙන කකුල් දෙක වේදනාවයි ඒතකොට කකුල් අත් දෙක වේදනාවයි. ඒතර අතේත් වේදනාව අඩු පැත්ත බලපන් කියන. කකුල් අතපය හතරක් තියෙනවනේ. ඔය සෙල්ලම් කර කර ඉන්නකොට භාවනා විනෝදාංශයක් විතරයි. අපේ වැඩේ තියෙන කරදර කුණු සිනිගඳ හඩු ගඳ ඔව්වමනේ කතා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ අතරමැදම සාපේක්ෂව හිස්තනක් තියෙනවා. එහෙම නැති තැනක් තියෙනවා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ਬਾගෙට hina වෙලා බලන්නේ. ඉතින් වරින් වර බුදුහාමුදුරු දිහා බලන්නේ. හිස්තන දිහා බලන්න ඉබේ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බැරිකමක් නැහැ. ඉතින් මේ රචනයේ අපිට මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් දොර ඇරලා දීලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයේ දිගට පුරුදු කරගෙන යන්න කියලා ඒක නාට කියන්න පුළුවන්. ඊළඟ වාර්තාව ධර්මදේශනාව හා භාවනාව සම්බන්ධව තියෙන්නේ. ගරු ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. කරුණාකර පහදා දෙන්න. වරකට එක චිත්තක්ෂණයක් ඇතිවන බවද එහි වේගවත් බව නිසා අපට එය නොතේරෙන බවද සුතමේ ඥාණයෙන් දනිමි. පංචේන්ද්‍රයන්ගෙන් ගන්නා රූප අරමුණු මන ආයතනය හරහා ප්‍රොසෙස් වී අපට එම රූප දිට්ටි මුත සුත වශයෙන් දැනේ. මන ආයතනය මීට අමතරව අතීත අනාගත සිතුවිලි ඇති කරයි. වරහන් තුල තියෙනවා වරදක් ඇතොත් නිවැරදි කර දෙනු මැන. ප්‍රශ්නය අපි සක්මනේ හෝ පරයන්කේ සිටින විට එක අවස්ථාවක ඇවිදින්නා පමණක් තත්වයටද පරයන්කේ ආනාපානයේ ගෙවි ශරීරයේ මායිම් නැති වී හිස් තැනකට යාමේදී ඒ තැන් දෙකෙහිදීම මට දැනෙනවා සිතුවිලි ඊතා වේගයෙන් ඇවිත් යන බවත් ඒවා ප්‍රපංච නොවන බවත් සමහර විට නැවත ආනාපානයේද සියුම්ව දැනෙනවා. නමුත් මා තවම හිස් තැනමයි. මෙම දැනීම අප දැනගන්නේ කොහෙන්ද? ධම්මායතනේ කියන්නේ මේකද? කරුණාවෙන් පහදා දෙන්න. নমස්කාර කරමි. වාර්තාවේ අවසානයේ. ඔය දැනුමට නම් දෙන්න කියලා තමයි කෙලවෙලා තියෙන්නේ. නම් දෙන්න එපා. දැනුම විශ්වගත වෙනකොට ඒකට නමක් නැහැ. අනික් දැනුම තමයි භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, ජීව විද්‍යාව, ඉතිහාස භූගෝල කියන්නේ කුණු හරපොල්ට. දැනුමට නමක් දුන්න නම් ගන්න දෙයක් එකක්ම තමයි. බුදුජානනාංශයේ දේශනා කරනවා මේ ලෝකේ නමකින් කෙලෙසිච්ච නැති මොකක්වත් නැහැ කියලා. අපි හැම දෙයක්ම මගේ කරගන්න කරන්නේ නමක් දාගන්න. මම හිතනවා මේ ලියපෙක නම තමයි ඊයේ ප්‍රශ්න කරලා තිබුණේ මේ තා ටිකක් මේක විස්තර කරන්න කියලා. දැනුම පොඩ්ඩක් වැඩිකම තමයි තියෙන්නේ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා නම ලියපු නැති එක කියන්නේ. නම ලියවන මේ මූණ දිහාගෙන බලන්න බයිනොයි කියලා හිතනවනේ. කරුණා කරලා නම් වණන් දාන්න එපා. නම් වණන් දැමීමෙන් තමයි මුළු ලෝකෙම කක්ක වෙලා තියෙන්නේ. මොනක්වත් දන්නේ නැති නම් වණන් දන්නේ නැති අවුරුදු 4-5 වයසේ ළමයි කොච්චර සතුටින් ඉන්නවද කියලා බලන්න. ඔය කිසිම දැනුමක් නැති පරිවියා ඕනේ තැනක් හොයාගෙන යනවා. ඌ දන්නේ නැහැ. හරි ලස්සනයි. මිනිස්සයා ඒකත් වෙලා පරියයත් වෙලා ඌ කොහොමද මේ හොයාගන්නේ කියලා ඇල්ල පරියයට වැඩිය මේ මිනිස්සයා පේටන්ට් රෙකෝඩ් කරනවා ඊට පස්සේ මම තමයි පරියගේ යන ධර්ම හොයාගත්තේ කියලා පරියයට පස්සෙන් පැත්තෙන් hina යනවා. සිංහරාජාට වී ඉන්න ගෙම්බෙක් ළඟදී පත්තරේ ලියුමක් ලියලා තිබුණා. අපි සිංහරාජේ හිටියට මොකද මා විශ්ලලාම්ම දැක්කේ ඇමරිකන් කාර්යයක් ඌ පේටන්ට් රෙකෝඩ් කරලා ඉවරයි කියන මම ගැන තොරතුරු හොයන්න ලංකාවයි එන්න එපා. ඕගොල්ලන්ට අයිතියක් නැහැ මන් දැන්.
ඒක රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන්නේ ඇමරිකන් කාර්යයක් කරද්දී. ඒ නිසා මම එහෙව් පොරක්. ඔය කුණුහරුපේ තමයි නම කීමෙන් තමයි මිනිස්සු කෙලෙසෙන්නේ. අපේ අම්මට දරුවෝ 11 දෙනෙක් හම්බෙලා තියෙනවා. එක පුතේකට නම දෙන්න ඉස්සලා නැති වෙලා. ඉතින් ඌ කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉන්දනවල දෙන්න බෑ ඒක. නම තියන්න ඉස්සලා නැති වෙලා. අම්මලා තාත්තලා කරන්නේ මේ ඉපදිච්ච ගම මොකට වරබන්දරයක් දැම්ම වගේ නමක් දාන්න. විනාසයි. නාමකරණයේ විතර කුණුහරුපයක්. විද්‍යාව කියන්නේම කම්පියුටර් සයන්ස් කියන්නේම නාමකරණය විතරයි. ඒක ගන්න දෙයක් නැහැ. මේ මොනක්වත් නමක් නැති දේ හරි වටිනකමක් තියෙනවා. හරිම సౌందర్యාත්මකයි. ඒ නිසා මේ කෙනාගේ මේ දැනුම අයින් කරන්න වලිග කපලා කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න වටිනවා. අයින් කරන්න බෑ. කොහොම කොටු කරලා දාගෙන මේ කොටුවේ මේක මේ කොටුවේ මේක මේ කොටුවේ මේක කියලා අය ආවර්ත්‍ය වගෝ වගේ දාගෙන ඉන්නවා. කද්දාක්වත් ගොඩේ නෑ. තමන් ගහන කොටියම තමයි හිර වෙන්නේ. ඒ නිසා සීලුමදී නංවනං වලින් අයින් කරන්න. ඉතින් අර බණ කියනකොට ඉතින් අර එක එක නම් කියනවා තමයි. ඒක ඉතින් මාත් කරන දුර්ලභම. ඒකට බුදුරජාණන්සේ අර sannivedana සඳහා කියලා තියෙන එකක්. නමුත් නංවනං අල්ලන මනුස්සයර සංසාරයෙන් නම් ගැලවුමක් නැහැ. ලබනාත්මෙට යනකම් ඔය පච්ච කොටා ගත්තේවුවා වෛරපලු උපන් ලබ අරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඕ අමතක කරලා ලැබෙන දැනුම මම නෙවෙයි. මගේ නෙවෙයි. මගේ ආත්මේ නෙවෙයි කියන ඒ පැත්තෙන් බලලා වැඩකරනද එච්චර දුර නෑ ගමන. හැබැයි මෙයා නිකන් සංකර කරගෙන තියෙන වගේ තමයි පේන්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා කරුණාකරලා ඔය දැනුම අමතක කරලා නිකන් හුස්ම දිහා බලන්නේ අහූලන් දිහා පොඩ බය. ඉවරයි. අපි යනවා ඊගාවෙන්නේ. මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ප්‍රශ්නයක්. අවසාන ප්‍රශ්නය. තෙරුවන් සරණයි. මේ මාර්ගයට පිවිසි යම් කෙනෙක් gedara නිතර චිත්‍රපටි නැරඹීම සින්දු ඇසීම කරයි නම් මෙය කෙසේ මාර්ගයට බාධාවක් ලෙස Tamanට බලපානවාද? කරුණාවෙන් පහදා දෙන ලෙස දෙපා නැමැද ඉල්ලා සිටිමි. ඔබ වහන්සේට නිරෝගී සුව පතමු. වාර්තාවේ අවසන්. මේ වෙන කෙනෙක් ගැන අහනවා නම් ඒ නඩුව ගන්න නෑ. මේ කියන එකනාම කරන වැඩේ නම් මේ ප්‍රශ්න ලිපෙකනට මම කියන අත උස්සන්නේ කියලා. මට ඒක උඩ විස්තර කරලා දෙන්න පුළුවන්. ආරේ අන්න මයික් එක දෙන්න පොඩ්ඩක් අත උස්සගෙන ඉන්න. අනුන් ගැන අහනවනේ අපිට කරන්න බෑනේ ඒක. මම ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් අහනවා සතිය වැඩි වීම සඳහා සුදු රෙද්දක් දාගෙන බාපණයක් දාගෙන භාවනා මධ්‍යස්ථාන කියලා වාඩි වෙලා භාවනා කරනවා. සක්මන් භාවනා කරනවා කියන මේ ක්‍රමයකව කරන භාවනාවයි නැත්නම් ගෙදර ගිහලා චිත්‍රපටි බලන ගමන් සින්දු කියන ගමන් එහෙම නැත්නම් අපි කියන නිකන් ජොලි මූඩ් එකේ ඉන්න ගමන් ඉන්නකොට වැඩියෙන් සතිය තියෙනවා කියලා තමන් හිතන්නේ හරියට අර ක්‍රමිකව ඉඳගෙන සුදු රෙද්දක් ඇඳගෙන බාපණයක් දාගෙන භාවනා කරන වෙලාවේ සතියේද එහෙම නැත්නම් අර කෙලිලොල්ල ගත කරනවා නැත්නම් ඕනම දෙයකට හිත යොදලා ගත කරනවා තියෙන සතියේද කොයි වෙලාවෙද සතිය වැඩි කියලා අහුවොත් මම දන්නේ නැහැ ප්‍රශ්නේ උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්ද තේරුණාද කියලා මොකද කියන්නේ? අවසරයි ස්වාමීන් මේ මේක ඇහුවේ මගේ මහත්තයා හින්දා. එහෙනම් බෑ. එහෙනම් උත්තර දෙන්න යන්න එපා. ඒතන දික්කසාදන නඩුවටයි මම කතා කරන්නේ. මට ඕන කමක් නැහැ. ඒක ප්‍රශ්නේ ගන්නෙම නැහැ. මේ අනුන්ගේ දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් කණ්ඩ දෙයක් ගහලා එලවනවා. අපි මම දැන් මෙතන ඉන්න ප්‍රශ්නයකට නම් මම ගන්න. මම කියලානේ පටන් ගත්තේ. අනුන් ගැන අහනවා නම් කවදාකවත් එන්න එපා මයි ගාවට. එහෙනම් මේ මිනිස්සු අඬ ගහන්නේ. ඉන්නවා ස්වාමීන් වහන්සේ. හරි එයාගෙන් අහන්නකො. මට වැඩක් නැහැ. මට උඹේ මිනිස්සයා වුණත් අල්පගෙන මිනිස්සුන්ට මට වැඩක් නැහැ. මම එයා ප්‍රශ්න අහන්න එපා. මේ අම්මලා මේ අනුන්ගේ දුක් ගන්න එකනේ මේ පවුල් වල ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඒ දරුවගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න කියන්නකො මහත්තයන් ප්‍රශ්න අහන්න කියනවා ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ මිනිස්සයා අහිනේ. ඒ නිසා මේ ඉම්ප්‍රොක්සි එහෙම නැත්නම් මේ ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන්න නම් එපා තුප්පයි. ආය වෙන වචනයක් නැහැ මට කියන්න. කාගවත් අරකට ඇඟිලි ගහන්න එපා. ආයෙත් අයිතිවාසිකමක් නැහැ. අනිත් එක හර්ට් වෙනවා. හර්ට් වෙන්නේ නැත්නම් දෙන්නම එකතු වෙලා එක ගවුමක් ඇඳගෙන එන්නකො ඉස්සරහට. ඒකට මට ආතයි. ඒ නිසා කරුණා කරලා පොඩ්ඩක් එහාට පන්නන්න එපා. එක්සෙන්ට්‍රික් වෙන්න එපා. මට අදාළ දෙයක් නම් අපිට පතුරු ගහලා බලලා තීන්දුවකට එන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් එක්කට ආවොත් එහෙම අනිත් එකේ දෙන ඒ කෙනාගේ අවසරයකුත් නැතුව මම නම් හිතන්නේ ඒක සාහසික අපරාධයක් කියලා. මගේ ජීවිතේට එහෙම කවුරු හරි අත තියනකොට මම කොහොමඩක්වත් කැමති නැහැ. ඒක කියන්නේ ඔලොමලකමක් කියලා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මම පැවිදිුනේ ඒකට තමයි. මම මේ දේ යනවා මම කරනවා.
මම ප්‍රසිද්ධිය කියනවා ප්‍රසිද්ධිය මොකද්ද කියන්නේ ට්‍රාන්ස්පරන්ට් යනවා විනිවිද පේන විදිහට යනවා ඩෙමොක්‍රැටිකලි යනවා ඩිවිෂන් ඔෆ් ලේබර් තියෙනවා හැබැයි ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ මගේ ජීවිතේට කාටවත් ඇඟිලි ගහන්න දෙනවා කියන්නේ මම ඇඟිලි ගහන්න දෙන්නෙත් නැහැ ඇඟිලි ගහලා තිබුණා නම් මම දණ්ඩ නමස්කාරයෙන් වැද නමස්කාර කරනවා නෑ මට එහෙම එකක් ඕනකමක් නැහැ වුණා නම් ඒක මගේ වැරද්දක් ඒ නිසා සාහසික අපරාධේ මේක එදා ඒ කොන්ෆරන්ස් එකේදීත් එක්කෙනෙක් කතා කරන්න බැලුවා අපි දුක ඇති වෙලා තියෙන්නේ දෙන්නෙක් වෙන්නේ. මම දැන් මෙතන ඉන්නකොට දුකක් ඇත්තෙම නැහැ. දුක නැති වෙන්නේත් මම දැන් මෙතන කියන මොහොතේ දෙන්නෙක් වුණොත් ඝණයා කෙරේ බැඳුනොත් කුලයා කෙරේ බැඳුනොත් අනුන්ගේ සීනි කිරණ එකම තමයි අපි වැඩි. කන්සබා බිස්නස්ම තමයි. ඉතින් යුනිවර්සිටි එකේ මොනවා හරි කවුරු හරි කියලා මම මෙහෙම වැඩක් තියෙනවා මම මේ කන්සබා බිස්නස් දැන් අතහැරලා නැති දැන් ගොඩනගා කරත් විකුණලා. අනුන්ගේ පරාදි නැහැ දැන්. ඒ නිසා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහගලා මොකද මට මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ කරන කෙනාගෙන් කොයි වැඩේ කරනකොටද වැඩියෙන් සතිය තියෙන කියලා ඒක ඇත්තටම තව කෙනෙකුට එහෙම සපේලා උත්තර දෙන්න බෑ. ඒක ඉන්ට්‍රින්සික් ඒක තමන්ගේම දෙයක්. ඒක නිසා ඒකට වොරි කරන කෙනෙකුට නිවන් දකින්නත් බෑ. කවදාකවත් බෑ. ඒ නිසා එයා කරගන්න දෙයක් එයාට තිබිච්චාවේ කම්මස ගෝමි කම්ම දායාදෝ කම්ම යෝනි කම්ම බන්දු කම්ම පටිසරණෝ යං කම්මක් කරිස්සාමි තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමිති කියලා එයාට ඒක තියන්න. මේ ආණ්ඩුව කියන්නේ අනුගේ කුණු හරප බලන එකක් නේ. පෞල් ජීවිතය කියන්නේ අනුගේ කුණු හරප බලන එකක් නේ. ඒකත් එක්ක කරන්න බෑ. ඒ නිසා කියනවා කඹේ ඇවිදින්න බෑ කටරක් දාගෙන මනුස්සයත් එක්ක. ගැඹුරු වතුරක පීනන්නත් බෑ මැරෙන වෙලාවක කටරක් දාගෙන. ඊට වැඩි ආපම විපස්සනා කරනකොට අපි පොඩ්ඩක් ඒ නිසා ඉස්සරහට රිට්‍රීට් වලට කපල්ස් ගන්න නැති වෙන්න වගේ නීතියක් අපි ඒකත් හොඳයි ඉති. ඒකත් පව් එකතකින් යෝඩ පිටින් ආවට අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පවුල පිටින් ආපම අපි සති පවුල කියලා බාර ගන්න. ඒ නිසා හැබැයි අනුන්ගේ ජීවිත වලට ඇඟිලි ගන්න ඒ පාහර වැඩේ නම් ඒ තුප්පහි වැඩේ නම් ඒ කුපාඩි වැඩේ නම් කරන්න එපා. අපි කොච්චර සෙනගක් එක්ක හිටියත් අපිට පුළුවන් කීප ඩිස්ටන්ස් අතර බෝඩයක් දාලා තියෙනවා. අපි මීටර එකමාරක දුරින් ඉමු. social distance. මේක කියන්නේ clinical distance. ගන්න එපා. මේක මේ උඟක් ඕනේ මම කරනු කියයි. කිව්වොත් මම තවත් අනුගේ ජීවිතයට ඇගිලි ගහුවා වෙනවා. ඒ නිසා වෙන කාටවත් තියෙනවා නම් මං ඉල්ලා හිටිනවා අපිට තව ඒත් නෑ වෙලා ගිහිල්ලානේ. ඒ නිසා තව ඉල්ලන්න වෙලාවකුත් නෑ. කොහොම හරි අපි කාලේ ගත වුණා බොහොම ශීඝ්‍රයෙන් ගත වුණා. මම හිතනවා ප්‍රයෝජනවත් එකක් කියලා. අපි එතනින් ප්‍රකාශයටපත් කරන අපේ සතිವಾರේ නිමයි. අපි නැවත 3:00ට එකතු වෙනවා පරියක භාවනාවට. එතෙක් මේ ශක්මන සහ මේ තමන්ගේ කටයුතු කරගන්න කියලා මතක් කරමින් අපි මේ ප්‍රශ්න විචාරාත්මක වැඩ පිළිවෙල නිමව සටහන් කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.